بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terakhir kepada kaum muslimin muslimat seluruh dunia dengan takdir dan takdir tauhid dan manfaat. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر وبنا إلى الله لا نرضانا آمنا بالله واليوم الآخر وبنا إلى الله لا نرضانا آمنا بالله واليوم الآخر وبنا إلى الله لا نرضانا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين إني صلى الله عليه يا قوي يا متين إني صلى الله عليه يا قوي يا متين إني صلى الله عليه أصحاب نور المسلمين شهد الله جل المؤمنين أصحاب نور المسلمين شهد الله شهد المؤمنين أصلح الله نور المسلمين شهد الله شهد المؤمنين يا عليم 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 يا سميع يا بصير يا عليم يا عليم يا عليم يا بصير يا عليم يا بصير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا قلب الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم يا قلب الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم يا قلب الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أفضل الذكر قولك على أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله
ببيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأقربين المهتدين عن ذاته الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا الكبير القدس الشهير الفقير مقدم محمد بن عبد ساعة وطوله وفروعه وجميع ساداتنا العالمين أن الله يحيي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الباقي بين أمر سادات السلوكية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله يحمينا من آياتهم ويمدنا من مددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الشهيد الكبير القدس الشهير الحبيب عبد الله علي بن محمد بن حسن صاحب الرجل ورسوله وطرقه وجميع مشاهداتنا العالمين أن الله يحيي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونظامهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. من الله يضل المسلمين ويرحم المسلمين ويرفع الرزق على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغفر أخطاءهم ويرحم أسماعهم ويصلح خلاقينهم ويكفيهم شر الفتن والبليات والمحن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين بالفقر والجو أجمعين. إن الله يسلمهم السلامة ويردهم إلى أمواتهم سالمين آمين غالبين وإيانا في خير
ولطف وعافية وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأزواجنا وأزواجكم وأزواج المسلمين أجمعين. الله يتغفر وشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وسلام وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا المستقيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بالحق الفاتحة المحمدة والسلام الثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تحفظ علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل وضيق إنك ولي كل خير ولا مصيب كل خير وتغفر كل خير يا ارحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله dari warahmatullahi wabarakatuh. وآتينا موسى
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala firman Allahumma arhamna bil Acara selanjutnya sambutan dari yayasan kepada Ibu Hajah Robiatul Adawiyah kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi yang kami hormati Ustadz Maharudin. Beliau ini juga termasuk bagian jajaran pengurus yayasan. Yang kami hormati Ustadz sebagai guru agama. Yang kami hormati Ustadz Solihin. Laki-lakinya Ustadz Arijalu Qawwamuna ya Mas Sulit yang baru datang operatornya. Yang kami hormati kepala sekolah
berbakti, mudah-mudahan terus dan mengabdi di Yayasan Al-Hasan. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA. Mana Kepala Sekolah SMA ya? Ada berapa anak buahnya yang turun? SMP Berapa? Saya. Ya nanti. ada absen saja. Ya. Kepada yang terhormat juga Kepala Sekolah SDIT Al-Hasan Indonesia, alhamdulillah beliau sebagai pembawa acara. Kepala Sekolah TK Lutfi. Ibu-ibu sekalian saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apapun keadaannya, kita sebagai orang yang oleh Allah dipilih menjadi seorang pendidik, guru, momen-momen seperti ini jangan sampai kita lewatin, harus kita lakukan. Di saat pandemi seperti ini mungkin banyak yang absen untuk memperingati Isra Mi'raj, tapi kita di Yayasan Al-Hasan dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang beriman. Ya, sebab Isra Mi'raj itu setelah Nabi Muhammad turun itu yang beriman itu macam tiga. Ada imannya semakin mantap, ada yang murtad, ada yang bilang Nabi Muhammad gila, tambah senteng Muhammad ini. Nah kita jauh dari Nabi Muhammad beriman, dan sekarang kita bersyukur dengan momen memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan satu tema yang sangat esensi sekali, dengan satu tema yang sangat hakiki sekali, mendasar. Memang itulah jemputan Nabi Muhammad yaitu sholat, yaitu dengan tema dengan Isra Mi'raj, semoga generasi kita menjadi generasi sholat, yang kemudian di bawahnya mengutip terjemahan daripada surat Ibrahim ayat 40. Jadi itu biasa menjadi doa anak-anak kita ketika sekolah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, yang artinya ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ini surat Ibrahim di sini ayat 40, dan memang sudah saya cek adalah ayatnya ayat 40 supaya tidak salah, ya, supaya tidak salah. Sebab kadang-kadang seorang mubaligh atau menyampaikan itu nggak cross check akan menyampaikan ayatnya salah. Ya, mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi ahli sholat. Amin. Anak cucu kita, anak didik kita, sebab zaman akhir ini memang sholat itu berat. Sebab Al-Quran pun juga sudah memberikan satu sinyal, ya, menjadi sinyal bahwa ada ayat yang lain bahwa kami ba'di mukhalifun abda'us sholat, akan terjadi nanti di belakang kita itu generasi yang abda'us sholat, wattaba'us syahwat, yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti nafsunya. Ini terjadi sudah, nafsunya. Ya, ini Al-Quran loh, ini Al-Quran, jangan main-main loh ini. Wattaba'us syahwat. Ya. Wa khalafa min ba'di khalafa untuk sholat, akan terjadi di belakang kita orang-orang yang menyiapkan sholat. Betapa berat kita mengajak keluarga kita ini sholat. Suami diajak sholat malas, anak diajak sholat malas. Tapi kalau jamol oke. Apa Isra Mi'raj ya gambaran sekarang ini. Yes, ya. Isra Mi'raj itu gambaran sekarang kecepatan luar biasa. Hitungan detik. Ini sudah sampai seluruh dunia, bayangkan ini. Ya Isra Mi'raj ini. Subhanallah. Makanya sudah didahului dengan tasbih. Ya, Subhanallahi asra. Ya, ayatnya tadi dibawakan oleh seorang guru yang biar bagaimana masih imut-imut karena guru TK ya, masih cantik, dan beliau adalah pengajar TPA dan juga kadang-kadang memberikan satu training ataupun kepada guru-guru TPA. Makanya barokah beliau. Ini kelebihan beliau sih Pak ya. Terus kalau tak tanya, Bu bajunya kok bagus gitu ya. Dikasih kulit. Oh ganti lagi. Iya, terus nanti ketemu lagi bagus lagi. Iya Bu dikasih kulit. Ini barokahnya Al-Quran. Mudah-mudahan guru-guru di Allah semua dikasih barokah Allah Subhanahu wa taala.
lebih-lebih barokah kepada almarhum Bapak Haji Abdul Hasan, mereka merasa beliau sebagai pendiri merasa senang. Dan kita ini sekalian, kita harus bangga masuk di Al Hasan. Amin. Bu, bayangkan kalau sekarang mendirikan yayasan di dalam kota berapa M? Saya merintis di mana itu di Karjango itu kontrak 50 juta. Berarti kan? Saya sebagai ketua yayasan, kalau setahun dan nggak datang ini betul-betul tak kasih warning. Saya sudah tua, membawa yayasan nggak main-main. Ya, jadi saya itu di sana itu kontrak 50 juta loh. Kita tinggal masuk menikmatin, dikasih amal soleh sama Allah, dikasih rezeki sama Allah, diundang, dikasih makan, dikasih ilmu, nggak datang. Ini sudah jauh, ini seminggu ini persiapannya. Nanti jangan sampai nggak datang. Nggak datang, gaji jangan dikasihkan, harus melalui saya. Ini bicara. Nggak datang, saya datangi pas malamnya datang, gajinya saya yang ngasihkan langsung. Saya membesarkan Al Hasan ini enggak pamrih apa-apa, sampai dulu sampai sekarang gini. Tambah ditipu orang toh, ini cobaannya. Kalau saya ditipu orang, jangan nyalakan siapapun. Allah ngirim bahwa saya masih banyak kekurangannya. Ya. Jangan sampai ada dari lembaga yang mengatakan Bu Rob minta duit. Bu Rob duit tak sih minta, mana? Nah, ini saya katakan. Alhamdulillah tahun ini kita bisa membangun bisa kamar mandi cakep, dan nanti lagi saya bisa bangkit lagi mau cari duit lagi. Kemarin saya buka seria yang dulu perjuangkan sampai 3 kali dapat kabarnya. Sekarang kemarin ketemu Pak Iwan namanya. Jadi saya mau bangkit lagi, mau cari duit lagi supaya sekolahan kita uang dari negara bisa dialokasikan di Al Hasan sehingga tidak dikorupsi orang. Jadi saya sudah punya proposal untuk pembangunan gedung TKIT Al Hasan. Kemarin senilai 2M, sekian. Nah itu nanti sudah mulai merintis lagi. Jadi itu sekalian, jangan main-main di Al Hasan ini, jangan meremehkan bahwa ini adalah yayasan besar. Bangga kita. Bayangkan kalau kita ini membangun berapa M? Kalau 10.000 1 meter, ini 30 M. Baru tanahnya tok, belum bangunannya. Ini saya sampaikan supaya kita merasa bangga menjadi seseorang yang bisa mengajar di tengah-tengah kota. Bersyukur kita dihormati oleh Allah menjadi seorang pendidik. Untuk itu mari kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngasih kekuatan kepada kita semuanya, bisa mentransfer ilmu meskipun secara daring, tapi anak-anak bisa menyerap ilmu dari kita. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat sesuai doa kita dalam istighosa, di dalam Ratibul Hadat tadi. Dan ibu sekalian, di dalam kitab hikam itu kita tidak boleh meninggalkan wirid supaya warid. Wirid itu amalan. Jadi ibu-ibu sekalian ini sudah menjadi guru, menjadi ibu, harus mempunyai bacaan yang didawamkan, bacaan yang diistimewakan. Kalau bicara ini pelajaran besar dari Yayasan Al Hasan, ibu baca di rumah setiap hari, ini penting. Ini amalan para wali songo, amalan ulama-ulama besar. Ini Ratibul Hadat, penangkal corona, termasuk di sini. Semua ini adalah tolak balaknya ibu baca. Kalau enggak ada, ambil aja satu-satu, enggak apa-apa, nanti fotokopi lagi. Ya, fotokopi lagi ini banyak. Jadi kita harus mempunyai amalan yang kita baca supaya warid itu sampai kepada permohonan kita kepada Allah. Tapi guru SMS-an toh. Guru main lihat harga shopping toh. Shopping toh. Ya. Kalau ini sudah di mindsetnya sudah mulai dirubah, sudah mulai dewasa menjadi guru. Waktu adalah uang.
Di dadanya ibu-ibu harus banyak Al-Quran yang dibaca, itu yang menyelamatkan kita besok di kubur. Allah tidak akan menyiksa hati yang ada Al-Qurannya. Makanya majelis taklim seperti ini akan kita galakkan. Ya, kita punya cita-cita hafal sebagian daripada Al-Quran. Lebih-lebih surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu yang akan membela kita. Surat Al-Mulk itu akan menjaga kita. Diceritakan, ini saya juga di beberapa kitab, kemudian Gus Bahak berkali-kali menyampaikan, ya, bahwa di alam kubur itu terjadi perdebatan. Ada orang meninggal ini masih fasik, masih belum sempurna di dalam melaksanakan apa namanya kewajiban agamanya, meninggal dia disiksa. Jadi mau disiksa akan tapi muncul itu surat Al-Mulk itu. Jangan disiksa ini. Aku ada di sini. Tidak, ini harus disiksa katanya. Tidak bisa. Aku ada di sini. Kalau kamu menyiksa saya, berarti kamu menyiksa Al-Quran. Al-Quran qadim, kalamu Al-Qadim. Tidak bisa. Akhirnya perdebatan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan di hadapan Allah, akhirnya yang dibenarkan oleh Allah kalamullah Al-Qadim, tidak disiksa orang ini karena hafal apa? Al-Mulk. Alhamdulillah ya anak-anak sebagian anak-anak kita ngaji datang. Kita ajari surat Al-Mulk. Dan nanti alhamdulillah sore tamahatnya ada ngaji kurang lebih 30-an di sini di ngaji Al-Qur'an. Mohon doanya Pak Iwan ya, Pak Solihin di sini anak kita ngaji. Dan nanti habis ini mungkin minggu depan tapi malam anak-anak juga kita mengadakan Isra wal Mi'raj. Jadi Isra wal Mi'raj menjelang bulan Ramadan di sini ada ini Bu Khairia. Ini kalau hari Minggu depan malam Minggu berarti kalau usah dibongkar ya. Nah, bakal bongkar. Jadi di sini aja wali murid sama tetangga-tetangga. Jadi itu Bu, Allah tidak akan menyiksa dalam hatinya kalau ada Al-Quran. Makanya ibu semuanya sebagai seorang pelajar sudah mulai berbenah. Berapa surat yang saya hafal? Berapa surat yang saya hafal selama ini? Masuk sholat itu kulhu, toh ina atona, toh. Ya, Masya Allah buru-buru ina atona buah-buahan ya. Jadi mudah-mudahan alasan dijaga oleh Allah ini sudah mendekati, mudah-mudahan ini ada tatap muka bulan Juli dan kemudian sudah nanti sudah mencari murid masing-masing, mudah-mudahan barokahnya pertemuan Allah membuka umat Islam untuk menyokalkan di sini yang TK-nya juga terisi, SD terisi, kemudian SMP-nya dan SMA-nya dan SMA ini mudah-mudahan juga ada perubahan nanti. So, SMP kelas 3 tidak main-main, ada hampir 100. Ya, kena separuh luar biasa kalau masuk ke SMA. Nah inilah yang akan saya lakukan, mudah-mudahan wali murid ini bisa masuk sini, barokahnya kita pertemuan ini. Jadi saya kira tidak panjang lebar apa yang saya sampaikan. Mohon doanya. Sekian sambutan saya. Insya Allah nanti ini ada hikmah di surat Mi'raj dari Ustaz Iwan. Nanti kita doanya Ustaz Solihin ya. Ustaz, nanti mohon tawasul dengan sholat hajat. Jadi sholat hajat itu untuk tawasul luar biasa. Saya telah membuktikan di panggung 2 kali. Sekian, mohon doanya, mudah-mudahan Allah kirimkan murid supaya dengan target kita, supaya dengan keadaan kita. Dan ini kalau Allah menghendaki, semua kehendak Allah, kalau Allah menghendaki kita sudah akan menerima murid untuk diasramakan ya. Tapi setingkat SMP dulu dari SD ya, itu sudah kita siap-siap di atas sudah ada insya Allah sambil jalan kalau memungkinkan kita akan mengasramakan atau buldisbong atau bahasa kunonya ya mondok gitu loh ya. Jadi ada pondok kecil-kecilan nanti di dalam kota ini gitu loh. Dan kemudian agenda selanjutnya kita masih ada beberapa acara yaitu nanti kirim doa menjelang Ramadan yaitu semaan. Kemudian sebelum semaan kita ziarah ke Penggaron. Ya, jadi Pak Iwan, Ustaz Solihin bisa mendampingi kita sebagai kaum hawa ini. Sebagai kaum hawa ya. Kita ini perempuan itu harus diayomi. Kalau yang pimpin yayasan ya semua laki-laki, bayangkan si perempuan mimpin yayasan 4 lembaga, tamak lagi, saya buka lagi di Geraha.
Nah ini kan tidak lain karena ada misi yang saya sampaikan bahwa di balik papan hijau emergency Wahabi. Ingat, jangan sampai ada guru dari TK ada yang Wahabi tak pecat langsung. Ya, balik papan hijau emergency Wahabi. Mantap. Iya. Jakarta. NO, NKRI, AMAI. Oke. Ya Allah. Sekian, aku kalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran yang akan disampaikan oleh Ustaz Iwan. Ada beliau Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala tuqatan syartan li qabril amal. Wa qaddalana bi haqiqatit taqwa wal iman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-tahirin al-mujahidin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Nyai Hajah Rabi'atul Adawiyah, kami panggil Nyai, moga-moga Allah kirimkan pendapat hidupnya. Di sini kita didampingi oleh sepupu kita Ustaz Mahrudin dan Ustaz Salihin. Kemudian ada juga Nyai Hajah pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Kemudian di sini juga ada kepala sekolah SMP Al Hasan. Kemudian SMA Al Hasan bersama anggota dan personilnya. Kemudian sekolah SD, kemudian TK dan seluruh bapak, ibu, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala kumpul bersama di Yayasan Pendidikan Islam Al Hasan ini dalam rangka kita mengadakan sejarah yang 1000 sekian tahun yang lalu kita masih ingat dan kita ingin ceritakan sekilas tentang peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat beserta salam semoga kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan seluruh para sahabat beliau dan ahli rumah beliau sampai pada hari kiamat. Sebelum kami lanjutkan ke materi tentang kisah dan sejarah Isra Mi'raj ini, kami mengajak semua kita untuk bertawajuh menyampaikan doa dan surah Fatihah kepada Mbak Anin yang kurang fit kondisi fisiknya. Semoga Allah angkat penyakitnya. Semoga Nyai Hajah Rabi'atul Adawiyah juga sehat selalu, panjang umurnya, terus istiqomah membimbing kita semua dalam rangka menuju pada Yayasan Pendidikan Islam Al Hasan Jaya selama-lamanya. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selawat dulu ya, untuk sama-sama. Mudah-mudahan dengan selawat bersama nanti kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad.
Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi' asyari wa nabi, sama-sama lagi kali. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al syari wal karami, anta khairan alami, ya satu bait selawat ini mengantarkan kita nanti masuk surga dengan Allah Ta'ala. Para asatidz, Nyai Haja bersama seluruh personil Yayasan Pendidikan Al-Hasan yang dirahmati Allah Ta'ala, peristiwa Isra wal Mi'raj ini harus dibarengi dengan iman dan akidah yang kuat. Makanya kita umat Islam itu sekurang-kurangnya ada 3 ilmu yang hukumnya fardu ain untuk kita cari. Salah satunya ada namanya ilmu iman. Nama lainnya adalah ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ilmu yang menuntun kita untuk yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dari semenjak Nabi Allah Adam sampai kepada kita sekarang ini. Ini namanya ilmu akidah namanya. Dan ilmu akidah ini tidak boleh secara kolektif, tidak cukup diwakilkan oleh Nyai Haji Rabi'ah saja atau mungkin dari kalangan para asli, dari para mubalik, tidak cukup. Tetapi semua kita wajib untuk mencarinya. Ilmu akidah ini dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya apa yang ingin kami sampaikan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini harus dilandasi dan diiringi dengan kekuatan iman kita. Dan wajib hukumnya kita mengimani itu semua. Sekarang kita lihat di zaman hidup kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jarang lagi kita mendengarkan orang-orang yang membahas masalah sifat 20 di masjid, di mushola, di langgar. Jarang lagi kita mendengarkan orang-orang yang membicarakan tentang sifat 20. Kita nggak ngerti apa sebabnya. Mungkin itu digerogoti pemahaman itu oleh orang-orang yang bersebelahan atau orang-orang yang memang tidak sepakat dengan peristiwa-peristiwa zaman dulu. Nah, oleh karenanya kita ini dididik oleh Nyai Haji Rabi'atul Adawiyah untuk betul-betul meyakini, untuk menanamkan akidah dan iman yang kuat tentang peristiwa-peristiwa termasuk Isra wal Mi'raj sekarang ini. Kalau dulu kan orang tua kita itu salah satu cara sederhana untuk menemukan iman, takwa, akidah yang benar itu adalah melalui diskusi-diskusi dan muzakarah tentang sifat-sifat 20. Sifat wajib bagi Allah mulai dari wujud, tidak makhluk dan seterusnya. Sifat yang mustahil bagi Allah dan seterusnya begitu. Nah, ini sekarang sudah jarang jemaah. Makanya tidak sekala umat akhir zaman sekarang ini banyak digerogotin pemahaman akidahnya itu oleh orang-orang yang tidak meyakini tentang peristiwa ini. Termasuk orang Wahabi, Salafi dan lain sebagainya. Saya sepakat dengan Ketua Yayasan tadi itu, jika ada salah satu tenaga pengajar yang masuk di salah satu di bawah atap Yayasan Al-Hasan, kalau langsung dipecat langsung, saya sepakat itu. Karena itu dimasukin ke harum kedonya Faisal ini. Nah, memang harus tegas, orang NU itu harus tegas.
Bukan keras tapi harus tegas. Nah itu bagus sekali. Kenapa? Karena inilah yang membuat dan menuntut kita untuk tidak mau menghadiri majelis-majelis yang membahas masalah akidah. Ini yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang pertama adalah ilmu akidah. Yang kedua, ilmu yang hukumnya fardu ain untuk kita cari itu adalah ilmu ibadah namanya. Ilmu ibadah ini nama lain adalah ilmu fikih. Ilmu fikih apa? Bagaimana sholat kita diterima jika wudhu kita nggak benar? Kan begitu, artinya ilmu fikih namanya. Termasuk tata cara dan kaifiat sholat lima waktu. Ini hukumnya fardu ain, semua orang wajib mencari. Dan itu juga tidak boleh secara kolektif, kami sebagai guru atau mungkin nyai haja-haja yang mewakilkan tidak boleh, tapi semua kita wajib mencari namanya ilmu fikih itu. Fardu ain. Maka di sini alhamdulillah tadi ada informasi sudah mulai menampung anak-anak asrama yang nantinya untuk pengembangan dakwah dan pengembangan Yayasan Pendidikan Aslam Al-Hasan. Lalu kemudian ini kita harus support dan kita dukung. Kalau saja kita dekat dengan Al-Hasan mungkin sekian persen kita manfaatkan tenaga kita di sini. Tetapi berkaitan tentang kegiatan yang sama dan serupa di beberapa tempat sehingga ya kita support semua Bapak Ibu yang dikenal Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti itu pasti ada nilai barokahnya dalam hidup keluarga kita. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang rukun penuh berkah dan rahmat. Kemudian mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban. Amin. Allahumma amin. Itu namanya ilmu fikih jangan. Lalu kemudian yang ketiga ada namanya ilmu tasawuf. Nama lain ilmu tasawuf itu adalah ilmu akhlak. Coba kita lihat sekarang bahwa di mana-mana orang membongkar aib orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Padahal kalau saja kita mempelajari tentang ilmu akhlak, rasanya malu kalau kita membongkar-bongkar atau membongkarkan aib dan kejelekan itu. Ini namanya ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Kita yang mengajar di bawah Yayasan Pendidikan Islam Al-Hasan ini malu rasanya kalau kita ingin mencoba membeberkan semua kejelekan orang. Ini perlu kita ingatkan. Wajib hukumnya itu secara sendiri, perorangan. Coba kita lihat sekarang di YouTube, di video di mana-mana di TV itu, semua orang bongkar-bongkar aib orang. Semua itu. Ya presiden yang dijelek-jelekkan, wakil presiden, kiai ulama besar itu jelek-jelekkan, dikirain kiai bodoh, dikirain macam-macam tuh. Padahal kiai besar, orang alim ulama dikirain seperti itu. Ini artinya orang-orang yang mengejek dan mengolok. Itu orang tidak pernah belajar ilmu akhlak. Orang itu tidak pernah mempelajari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu intinya bagaimana hatinya ini terjaga daripada sifat riya, terjaga daripada sifat sombong, terjaga dari sifat takabur, dan terjaga dari sifat dendam. Coba kita lihat sekarang ini. Yang membuat kita tidak tenang apa sekarang? HP. Ini yang membuat kita umat Islam ini banyak gak tenang gara-gara itu. Kalau kita buka ini pasti gak tenang. Ada orang yang membuat masalah ini. NU dijelek-jelekkan, NU dijatuh-jatuhkan dan sebagainya. Oke? Nah, mudah-mudahan kita ini terhindar daripada sifat itu, karena itu juga bukan daripada ajaran Islam yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar mukadimahnya dulu untuk kita mengenal Isra wal Mi'raj itu lebih lanjut ya. Karena di situ masalah akidah juga dibicarakan di dalam Isra wal Mi'raj. Masalah ibadah, masalah tasawuf dan akhlak juga di situ dikisahkan, ditafsirkan. Padahal 1000 sekian tahun yang lalu masih juga kita bicarakan itu. Lalu kemudian aplikasinya dalam kehidupan keluarga kita nanti. Intinya nanti di situ akan menitik beratkan pada bagaimana kewajiban kita orang Islam supaya diri kita ini tentram, hati dan pikiran kita ini tentram. Maka hendaknya apa yang menjadi tema kita sekarang ini, peringatan Isra wal Mi'raj. Dengan Isra wal Mi'raj semoga generasi kita menjadi ahli salat. Amin Allahumma amin. Doa yang dipersembahkan oleh semua kita dan semua santri dan siswa kita itu
salah satu doa yang paling mujarab yang telah dicontohkan oleh para ulama, para pengguru, para alim itu, para habaib adalah Rabbi ja'alni muqimas salati min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Itu tetap dibaca. Tidak hanya sekedar ketika kita mengajar dan pada saat mengajar di sekolah enggak. Tetapi Bapak Ibu coba baca itu 5 waktu sehari semalam baca. Insya Allah nanti keturunan jenengan itu jadi ahli sholat semua. Jadi tidak cukup dibaca di dalam sekolah, di dalam sekolah kita. Tapi setelah subuh itu menjadi doa.